یہ حج اسلام کے 4 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان چاروں بنیادوں پر اسلام کی بنیاد جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کی جو مختلف طریقے رکھے ہیں نا، ان میں سے ہر طریقہ ایک الگ شان رکھتا ہے۔ نماز دیکھو اس کی الگ شان ہے، زکوٰۃ دیکھو اس کی الگ شان ہے، حج اس کی الگ شان ہے، روزے کو دیکھو اس کی ایک الگ شان ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، عام طور پر ہم لوگ عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں ہم عبادتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عبادت ہوتی ہے عبادت بدنیہ۔ عبادت بدنیہ کیا چیز ہے؟ ذرا پہلے اس کو یہ سمجھو۔ عبادت بدنیہ ہوتی ہے یعنی وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس عبادت کو پورے کرنے کے لیے آپ کا بدن استعمال ہوگا، آپ کے پیسے استعمال نہیں ہوں گے۔ مثال دیتا ہوں، نماز کی مثال لے لو۔ نماز ایک عبادت ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز اس کے کہتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ نماز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیے، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ باندھ دیے، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہے ہو، آپ کی کمر استعمال ہو رہی ہے، سجدے میں جا رہے ہو، کمر اور بدن کا استعمال ہو رہا ہے، تشہد میں بیٹھتے ہو، آپ کا بدن کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی قسم عبادت ہو گئی، ایک عبادت بدنیہ، یعنی وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہو، ایک عبادت ہو گئی۔ اور دوسری عبادت ہوتی ہے عبادت مالیہ۔ عبادت مالیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے انسان کا مال استعمال ہوتا ہے۔ کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ اور قربانی کی مثال لے لو۔ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو پیسے پکڑوا دیے، آپ کا زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، پیسے دے دیے، قربانی کر لی، اس میں آپ کا بدن داخل نہیں ہے، یعنی آپ کے پیسے شامل ہیں۔ دوسری قسم عبادت کی ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں آپ کا بدن بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ حج کی عبادت۔ حج میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کا بدن کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کس طرح ہو رہا ہے؟ مال کا استعمال کچھ اس طرح ہو رہا ہے، آپ نے ویزا منگوایا، پاسپورٹ منگوایا، پیسے آپ کے لگے، وہاں جانے کے اخراجات ہے، وہاں پر ہوٹل کا خرچہ ہے، کھانے پینے کے اخراجات ہے، بس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اچھا، حج کے اندر آپ کا بدن کس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ آپ وہاں پر جا کر طواف کرتے ہو، مینا جاتے ہو، وہاں پر نمازیں پڑھتے ہو، مزدلفہ جاتے ہو، عرفات جاتے ہو، وہاں پر وقوف عرفہ کرتے ہو، یہاں پر آپ کا بدن ہی استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کا بدن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ لیکن اب یہ حج، میری اس بات پر غور کرنا، یہ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے نا، اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ارکان رکھے ہوئے ہیں نا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عاشقانہ ارکان کیسے رکھے ہیں میں آپ کے بتاتا ہوں۔ جب بندہ وہ ارکان پوری کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے عشق کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ جب حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے نا تو سب سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 چادروں کا پہننا ہی احرام ہے، حالانکہ یہ بات یاد رکھنا، یہ بات غلط ہے۔ صرف 2 چادروں کا پہننا یہ احرام نہیں ہے۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام کا معنی کیا ہے؟ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ مثال کے طور پر آپ نے احرام باندھا، حج کی نیت کی، اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھنا، یہ تلبیہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ نے یہ تلبیہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ کے اوپر حرام ہو چکا ہے۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کے اوپر حرام ہو چکا ہے۔ آپ جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹ نہیں سکتے، آپ کے اوپر حرام ہو چکا ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ کے اوپر حرام ہو چکا ہے۔
بیوی کے ساتھ جنسانی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کے اوپر حرام ہو چکا ہے. تو صرف یاد رکھنا 2 چادروں کا پہننا اس کو احرام نہیں کہتے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جب بندہ یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، آپ نے اکثر ٹی وی میں دیکھا ہوگا، نیٹ کا موبائل استعمال کرتے ہوں وہاں دیکھا ہوگا، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب کیا لوگ پاگل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ مجنون ہیں، جذباتی ہیں، جو یہ راستے میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں حاجیوں کو جو حج میں جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی وجہ پر تھوڑا غور کرنا. یہ لبیک کیوں کہا جاتا ہے؟ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر لی، بیت اللہ شریف تیار ہو گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا. حکم کیا آیا؟ حکم یہ آیا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو لوگ حج کے لیے اس بیت اللہ شریف میں آئے، پیدل آئے، سوار ہو کر آئے، دور دراز سے آئے، دنیا کے چپے چپے سے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھے، وہاں سے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں پر آ جاؤ. تو جب یہاں سے بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ لبیک، لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں. لبیک جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو یہ در حقیقت 5000 سال پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، تو یہ در حقیقت اس اعلان کا جواب دیتا ہے یہ حاجی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہاں سے کوئی لبیک کہتا ہوا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ آؤ مکے کی طرف حج کے لیے آؤ، تو یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جب بندہ یہ احرام باندھ لیتا ہے نا، اس کے بعد اس کے اوپر پابندیاں شروع ہو جاتی ہے. سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا، بیوی کے ساتھ جنسی نفسانی خواہشات پوری نہیں کر سکتا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ایک عاشق بندے نے اپنے محبوب کے عشق میں دنیا کی ساری راحتیں، ساری آسائشیں کو چھوڑ دی. اب تک یہ بندہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا نا، اب وہ سب اتار دیے. اب 2 چادروں پہنا ہوا ہے. یہ 2 چادریں پتہ ہے بندہ کیوں پہنتا ہے اور یہ 2 چادر آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ آپ لوگوں نے حاجی کو دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ حاجیوں کو وہ 2 چادریں پہنتا ہے. یہ 2 چادریں آپ کو کچھ پیغام دے رہی ہوتی ہے. یہ 2 چادر دراصل آپ کو آپ کی موت کی یاد دلاتی ہے. چادر کہتی ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اس وقت تیرا یہی لباس ہوگا، چاہے تو بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، اس وقت یہی 2 چادر تیرا لباس ہوگا. موت کے وقت تیرا کفن یہی 2 چادر ہوں گے. دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کفن نصیب کرے. کفن بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سارے، کروڑوں کا بینک بیلنس ان کے پاس موجود ہے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے پروٹوکول ان کے پاس موجود، لیکن جب مرے ہیں نا، مرے تو کفن بھی ان کا چندوں کے پیسوں سے کیا گیا ہے. کفن حالانکہ اربوں کربوں جائیدادوں کے مالک تھے. ایک دیہات میں ایک لاش ملی نا، ایک دیہات میں وہ لاش پھول چکی تھی، تو وہاں سے پولیس گزر رہی تھی، تو پولیس والوں نے اس لاش کو اٹھایا اور اس دیہات میں جو سب سے بڑا امام تھا نا، امام، اس کے پاس وہ لاش لے کر گئے.
पुलिस वालों ने कहा कि इमाम साहब ये लाश हमें मिली है, जाहिर सी बात है मुसलमान की होगी, अब इसको गुस्ल देना है, कफन देना है, दफनाना भी है, आप इस तरह काम करें, इसको गुस्ल देंगे कि हम इसको दफना ले। इमाम साहब ने उसको गुस्ल दे दिया। गुस्ल देने के बाद अब कफन की बारी आई। आपको पता है ना, देहात में खाने पीने के लिए गंदम तो मौजूद होता है, लेकिन खर्च करने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते। अब इमाम साहब ने क्या किया, लाउड स्पीकर खोला मस्जिद का और ऐलान कर दिया कि हजरात, हमें एक लावारिस लाश मिली है और इसके कफन के लिए पैसे मौजूद नहीं है। जो हजरात ताउन करना चाहते हैं तो मस्जिद में पैसे लेकर आए ताकि हम इस बंदे के लिए कफन खरीद लें। तो किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 4 रुपए, किसी ने 6 रुपए, किसी ने 3 रुपए दे दिए। पैसे इकट्ठे किए गए, उस बंदे के लिए कफन खरीदा गया। कफन खरीदने के बाद जब उसको दफना दिया गया तो 3 महीनों के बाद पता चला कि ये जो शख्स मरा है ना, इसके 4 जवान बेटे थे। सरगोदा में इसके 2 बड़े बड़े महल्लात थे। करोड़ों का बैंक बैलेंस इसके पास मौजूद था, लेकिन आज किस हालत में मरा है कि इसका कफन जो है वो चंदों के पैसों से किया गया है। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों दुआ किया करो, अगर आप अरबों करबों किस जायदादों के मालिक हो ना, लाश आपकी पता नहीं सैलाब लेकर चली जाएगी, आपकी लाश नहीं मिलेगी, कब्र नसीब नहीं होगा, कफन नसीब नहीं होगा। तो दुआ क्या करे कि अल्लाह ताला हमें कफन नसीब करे और कब्र नसीब करे। तो हज के लिए जो 2 चादरें पहनते हैं ना, ये हमें दरअसल मौत की याद दिलाती है। और उसके बाद जब बंदा मक्के के अंदर आता है, जब बंदा तवाफ करता है ना, इसमें भी एक आशिकाना अंदाज है। जिस तरह एक बंदा अपने महबूब के साथ इश्क करता है ना, उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसको मजा आता है। इसी तरह जब अल्लाह का ये बंदा अल्लाह के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो अल्लाह को ये इसका चक्कर लगाना इतना ज्यादा महबूब है, इतना ज्यादा महबूब है कि जो बंदा तवाफ करता है, 1 कदम रखता है, अल्लाह ताला उस बंदे के 1 गुनाह माफ 1 दर्जा बुलंद कर देता है। दूसरा कदम रखता है, 1 गुनाह माफ 1 दर्जा बुलंद। तीसरा कदम 1 गुनाह माफ 1 दर्जा बुलंद कर देता है। आप अंदाजा करें, आप में से जिन भाइयों को अल्लाह ताला ने उम्रे की शहादत नसीब की हो या हज की नसीब की होगी, अगर नहीं तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हज या उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नज़दीक पूरे इस ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा लजीज इबादत जो है ना, सबसे ज़्यादा लजीज वो तवाफ है। तवाफ सबसे ज़्यादा लजीज इबादत क्यों है पता है आपको? एक बंदा अपने मालिक के साथ मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इजहार जब करता है ना अपने मालिक के साथ, तो उसका जी ये चाहता है कि यार मैं अपने मालिक का घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊं, उसके दरवाजे को चूमूं, उससे बातें करूं, उससे गले लगाऊं। ये इंसान की फितरत है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की इस फितरत को पूरा करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ के अंदर ये सारी चीजें डाल दी। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने माशूक से इश्क करता है, एक आशिक एक माशूक के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, उसको मजा आता है, उससे बातें करने में मजा आता है, उसके साथ गले लगने में उसको मजा आता है कि नहीं? एक आशिक अपने महबूब के साथ इश्क करने में उसको मजा आता है, लेकिन हम अल्लाह ताला से गले नहीं मिला सकते, उसकी कदम बोसी तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के सामने हाथ तो अल्लाह ताला से नहीं मिला सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया है, मेरे बंदे, ये मेरा काबतुल्लाह शरीफ है, अगर तेरा जी चाहता है इस बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर, चक्कर लगा। इस बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मैंने एक पत्थर रखा है जो हजर अस्वद है, तू इसको चूम। तुम्हारा ये चूमना, तुम्हारा ये चक्कर लगाना, ये जाहिर करता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और अगर तुम्हारा जी चाहता है कि तुम मेरे साथ गले लगा लो, तो हजर असद बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान एक छोटी सी दीवार है जिसको मुल्तजिम कहा जाता है। तुम्हारा जी चाहता है कि मुझसे गले लगा लो, जाकर उसको गले लगा लो, और वहां पर तो जो कुछ दुआ मांगोगे मैं कबूल कर दूंगा। तो ये हज के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे आशिकाना इबादत रखे हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है,
हिंदू लोग भी अक्सर सवाल करते हैं, हाँ, कि भाई चलो तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हिंदू कहते हो, तुम लोग कहते हो कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना, उसकी तपस्या करना, उनके सामने सजदे करना हराम है। तो हिंदू लोग हमसे ये कहते हैं कि चलो हमने मान लिया हम काफिर हैं, तुम जो बैतुल्लाह शरीफ के पास जाते हो, वहां पर सजदा करते हो, पत्थर को चूमते हो, वो भी तो पत्थर है, तुम वहां पर सजदे करते हो, काफिर हमें कह रहे हो, काम भी तुम कर रहे हो, आखिर हम काफिर क्यों, तुम क्यों नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो उसका जवाब बड़ा आसान सा है। लोग कहते हैं ना कि मौलवी इस्लाम के ठेकेदार है, जन्नत के ठेकेदार है। उनके लिए मेरे एक बात याद रखना, हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, बल्कि हमें जन्नत का ठेकेदार बनाया गया। इस्लाम का ठेकेदार किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया। किन लोगों ने बनाया? जिनको गलत फहमियां है। गलत फहमियां क्या है? बात आपने टीवियों में देखा होगा, बहुत सारे लोग मौलवी को क्या कहते हैं, ये तो इस्लाम के ठेकेदार है, जन्नत के ठेकेदार है, जन्नत का ठेका इन्होंने लिया हुआ है। ये क्यों कहते हैं? आपको पता है? सिर्फ एक वजह से। वजह क्या है? वो लोग ये समझते हैं कि मौलवी लोग किसी को भी काफिर बना देते हैं, किसी को भी, किसी पर कुफर का फतवा लगा देते हैं, किसी पर बिदाती होने का फतवा लगा देते हैं, किसी पर शिरक होने का फतवा लगा देता है। मतलब ये है कि इस्लाम के ठेकेदार है। बात समझ में आए कि नहीं? भाई हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। अब इसका जवाब मैं देता हूं। मौलवी सो आलिम के साथ नफरत करने की जरूरत नहीं है। आलिम आपको काफिर बनाते नहीं है, बल्कि बताते हैं। बताते किस तरह है? मिसाल के तौर पर आपने कोई कुफर का काम कर लिया, शराब पी लिया, जिना कर लिया, तो एक आलिम आपको यह बताएगा कि आपका ये अमल कुफर होने का है, आप जो ये अमल कर रहे हो ये काफिर करते हैं, आप ये जो अमल करते हो ये मुशरिक करते हैं। एक मिसाल देता हूं, उस आसान सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं और मेरे चेहरे के ऊपर एक धब्बा मौजूद है, एक दाना मौजूद है। अब शीशे ने मुझे यह बताया कि तेरे चेहरे के ऊपर एक धब्बा मौजूद है, एक दाग मौजूद है, तो अब मैं शीशे को बुरा भला कहूंगा कि नहीं? नहीं कहूंगा ना। मैं उसको क्यों कहूं? उसने मुझे मेरा ऐब बता दिया, उसने कहा कि तेरे यहां पर एक दाना है, एक धब्बा है। तो इसी तरह उलमाए किराम आपको शीशा दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप जो ये अमल कर रहे हो ये कुफर का अमल है, काफिर होने का अमल है। इस तरह जिस तरह तुम शीशे पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि इस शीशे ने मेरे ऊपर धब्बा लगा दिया, इस शीशे ने मेरे ऊपर दाना लगा दिया, जैसे तुम शीशे पर इल्जाम नहीं लगा सकते तो उलमाए किराम पर भी नहीं लगाया करो। बात समझ में आए कि नहीं? अब हिंदू का यह सवाल है कि भाई तुम काबा में जाकर वहां पत्थर चूमते हो, तो हम भी तो अपने भगवान को चूमते हैं, सजदा करते हैं, इसका क्या जवाब है? जवाब सुनिएगा। हिंदू लोग क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर जिस बुत की इबादत करते हैं उसी को सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम काबतुल्लाह शरीफ की इबादत नहीं करते, हजर अस्वद की इबादत नहीं करते, वहां जाकर हम उस बैतुल्लाह शरीफ के मालिक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आप हजर अस्वद को सजदा करते हो? बोलो, बैतुल्लाह शरीफ को सजदा करते हो? नहीं, आप उस अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस रुख पर सजदा करो, अल्लाह ने एक रुख बता दिया। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज करने के लिए आते थे ना, और हजर अस्वद को देखते थे, पत्थर का बना हुआ है, जब चूमते थे हजर अस्वद को कहते थे कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना तू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ना किसी को नफा पहुंचा सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें चूमा है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है, तो इसलिए मैं तुम्हें चूमता हूं। बात समझ में आई कि नहीं?